नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आरजी शेख लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय धर्माबाद. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये ओस्टवाल डायल्युशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट दॅट इज वीक ऍसिड अँड वीक बेस साठी पाहिलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर और ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर और ऑटो आयनायझेशन. तो व्हॉट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर? प्रोडक्ट म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे? गुणाकार. कुणाचा? पाण्यामध्ये कोणते आयन असतात बघा. Water is a weak electrolyte, dissociates slightly and it shows H plus ion and OH minus ion बघा. आणि आपल्याला माहित आहे ऍसिड मध्ये जे H प्लस असतो तो कशाच्या ह्याच्यामध्ये असतो? HCO प्लस हायड्रोनियम आयन असतो. आणि हा OH मायनस आयन पाण्यामध्ये आहेत दोन्ही बी. ओके, तर व्हॉट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर और ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of व्याख्या बघा. it is the product of molar concentration of H plus ion. H plus ion कोणता असतो आपल्याला माहिती आहे? H3O plus हायड्रोनियम आयन म्हणतात. and OH minus ion hydroxide ion. okay, H plus ion and OH minus ion at equilibrium in pure water at constant temperature. बघा, फार महत्वाची डेफिनेशन आहे. once again I repeat, it is a product of molar concentration of H plus ion. H plus ला आपण म्हणतो हायड्रोनियम आयन and OH minus ion at equilibrium in pure water at constant temperature, and it is denoted by, बघा काय चिन्ह आहे? it is denoted by Kw. जसं आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर ऍसिड साठी काय वापरतो? K. इट इज डिनोटेड बाय Kw. ओके, आता याचं एक्सप्रेशन बघूत आपण. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन बघा. एक्सप्रेशन फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. ठीक है, तो we know that pure water ionize slowly at very less extent and exists in equilibrium. That is, this equilibrium H2O plus H2O is converted into what happened by H2O? It gives HCO plus ion plus OH minus ion. ठीक है? Remember, this is a liquid, this is also liquid, and these two are the present in the solution. That is aqueous. We know that whenever the reversible reaction is there, at that time we apply law of mass action. Therefore, the equilibrium constant for the above reaction, equilibrium constant for above reaction is, बघा काय असेल? constant आहे. It is a ratio of concentration of product to the concentration of reactant. तर equilibrium constant साठी आपण K म्हणूया ह्या ठिकाणी बघा. K is equal to concentration of reactant कोणते आहेत बघा? HCO plus into OH minus ion divided by product कोण आहे? सॉरी, reactant कोण आहेत? Water. and product कोण आहेत? HCO plus divided by H2O liquid, आणि ह्या ठिकाणी H2O liquid. ठीक आहे? ओके, we can write here also. बघा, ह्याला आपण असं सुद्धा लिहू शकतो. therefore K is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus ion divided by concentration of H2O square. ठीक आहे, दोन आहेत म्हणून. but we know that, बघा ह्या ठिकाणी असं लिहू शकतो आपण परत. therefore we can write K into H2O square is equal to, बघा काय होणार आता? K into H2O square is equal to concentration of HCO plus into concentration of OH minus. But we know that, आपल्याला माहित आहे, since the K constant and active mass of water are constant, since K and active mass of water is constant, therefore instead of this K into H2O we put another constant, that is Kw. Kw is equal to the product of concentration of H plus ion in the form of hydronium
and OH minus ion. बघा व्याख्या बघा, it is a product of molar concentration of H plus ion and OH minus ion at equilibrium in pure water at constant temperature. Therefore you can write here Kw is equal to the concentration of H plus म्हणजे hydronium ion आहे, okay, into OH minus ion. But for pure water, and here what is Kw, where Kw is ionic product of water, ionic product of water or atomization constant of water. And pure water generally contains, बघा महत्वाचं आहे, pure water contains how much. आता ह्या ठिकाणी बघा हायड्रोनियम आयन किती, एक, OH minus ion किती, तर बघा मित्रांनो for pure water the H plus ion concentration in the form of H3O plus is 1 into 10 raised to minus 7 mole per dm cube. Okay, and similarly equal amount आहे म्हणून OH minus सुद्धा किती असणार बघा, OH minus ion concentration is equal to 1 into 10 raised to minus 7 mole per dm cube. Therefore we can write Kw किती असणार, Kw बघा, therefore what is Kw here, Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 14. बघा the value of Kw, ionic product of water, at which temperature, at 25 degrees Celsius or 298 Kelvin temperature. Means this value of Kw is differ from the different temperature. If you change the temperature, the value of Kw changes. And it is fixed at 25 degrees centigrade or 298. बघा 298 डिग्री केल्विन किंवा 25 डिग्री केल्विन ला Kw 1 into 10 raised to minus 14 असतो. ठीक आहे, तर दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. ओके, लिहून घ्या. बघा concept of pH and pOH. त्याच्यानंतरचा भाग आहे pH and pOH. What is P? P for power or potence. काय म्हणतात P ला? P म्हणजे power or potence. Potential म्हणतात त्याला, potence. कुणाचं? H plus ion concentration. कुणाचं power? OH ion concentration. And this concept of pH and pOH was explained by scientist Sorensen in the year 1909. 1909 मध्ये सायंटिस्ट सोरेनसन ने pH स्केल वरून pH आणि pOH काय सांगितलेलं आपल्याला. तर आपण व्याख्या बघू. व्हॉट इज pH ऑफ सोल्यूशन? इट इज द negative logarithm to the base 10 of molar concentration of H plus ion present in the solution. बघा, it is a negative logarithm to the base 10 of H plus ion present in the solution and it is denoted by, कोणता चिन्ह आहे बघा, it is denoted by pH, denoted by pH, power. Okay, and mathematically it is written as, कसं लिहितात बघा, डेफिनेशन नुसार mathematically it can be written as बघा pH काय म्हणलं व्याख्यामध्ये, निगेटिव्ह, कुणाचं लॉगरिथम, निगेटिव्ह लॉगरिथम टू द बेस 10, बघा लॉगरिथम टू द बेस 10 कुणाचं, ऑफ H plus ion concentration. ठीक है, and with the help of this definition can you define pOH? pOH of solution म्हणजे काय बघा. आता what is pOH? pH इथं आहे. आता pOH म्हणजे काय बघा, pOH of solution. What is pOH? Once again it is the negative logarithm to the base 10 of, negative logarithm to base 10 of कुणाचं, मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ, पाण्यामध्ये दुसरा घटक कोणता आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH minus ion, hydroxide ion present in the solution, and it is denoted by, like pH, it is denoted by pOH. It is denoted by pOH, which power of hydroxide ion, and mathematically it is written as, कसं लिहितात बघा ह्याला, mathematically
इट कॅन बी रिटन एज, बघा व्याख्यामध्येच त्याचं आहे, काय आहे, POH is equal to negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration. ठीक आहे, बघा निगेटिव्ह लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH minus ion concentration. Simple आहे. And for pure water, what is the H plus ion concentration? We know that it is 1 into 10 raised to concentration माहिती आहे किती आहे बघा, it is 1 into H plus ion concentration pure water साठी 1 into 10 raised to minus 7 आहे, म्हणजे pH किती झाली 7. आणि सिमिलरली प्युअर वॉटर साठी OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे 1 into 10 raised to minus 7, म्हणजे किती झाली बघा परत 7. म्हणजे मित्रांनो जर आपण बेरीज केली pH प्लस POH किती येईल, pH प्लस POH 14 येणार, 14 ह्याचे 7 त्याचे 7. तो व्हाय शो दॅट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. बघा pH POH 14 आहे का नाही ते आपण लक्षात ठेवायचं, कारण एनी प्युअर वॉटर डिसोसिएट टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ H प्लस आयन इन द फॉर्म ऑफ हायड्रोनियम अँड इक्वल नंबर ऑफ OH मायनस आयन. ठीक आहे, तर पण याच्यानंतर बघूया शो दॅट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो बघा आता पुढचं महत्त्वाचं आहे रिलेशन बिटवीन pH and POH, और शो दॅट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. बघा आताच बघितलं मी डेफिनेशन नुसार तुम्हाला माहित आहे pH म्हणजे पॉवर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन किती असतो 1 into 10 raised to minus 7 mole per dm cube. Similarly concentration of OH minus is again same 1 into 10 raised to minus 7 mole per dm cube. Hence pH plus POH is equal to 14. आता आपल्याला माहित आहे, आपल्याला बघा we know that the ionic product of water Kw is a product of hydronium ion concentration and OH minus ion concentration. This is equation number 1. Similarly, according to definition of Kw, ionic product of water, we also know that Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 14. This is equation number 2. बघा ठीक है, आता compare equation 1 and 2 by comparing equation 1 and 2 we get 1 आणि 2 ना कंपेअर करा, RHS LHS बघा तुम्ही काय होणार या ठिकाणी कंपेअर केल्यानंतर we can write this H3O plus into OH minus ion is equal to 1 into 10 raised to minus 14. This is equation number 3. बघा कंपेअर केला आपण, मग काय करायचं मल्टिप्लाय बोथ द साइड ऑफ, आता पहिला त्याच्या अगोदर टेकिंग करायचं, टेकिंग लॉग लॉगरिथम to both side of equation 3 we get काय होणार बघा, याचं लॉग घ्यायचं log to the base 10 of H3O plus ion. Similarly त्याच्यानंतर आपण काय करायचं log to the base 10 of OH minus ion is equal to log to the base 10 okay into 1 into 10 raised to minus 14. आता इक्वेशन नंबर 4 झाला. काय करायचं साइडला आता मल्टिप्लाय बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मल्टिप्लाय बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 बाय विच साइन निगेटिव्ह साइन. बघा निगेटिव्ह साइन ना काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं, मग काय येणार आपल्याला नवीन इक्वेशन येणार बघा निगेटिव्ह साइन ना मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन प्लस त्याच्यानंतर हा मायनस बघा log to the base 10 of OH minus ion is equal to minus cancel is direct येणार 14. ठीक आहे, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. आता आपल्याला माहित आहे मित्रांनो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ pH काय सांगतो बघा, बाय डेफिनेशन ऑफ pH is equal to minus log to the base 10 of H3O plus ion. ठीक आहे, सिमिलरली POH काय सांगतो आपल्याला माहित आहे POH is equal to minus log to the base 10 of
OH minus ion. By putting the value of log to the base 10 HCl plus and log to the base 10 OH minus ion in equation 5, finally we get the equation that is काय भेटणार बघा. Finally write pH plus POH is equal to 14 बघा. That is the sum of power of H plus ion, that is hydrogen ion concentration, and hydroxide ion concentration is 14. ठीक आहे, लिहून घ्या मित्रांनो. आता आपण पुढचं बघू हायड्रोलायसिस ऑफ साल्ट. व्हॉट इज हायड्रोलायसिस ऑफ साल्ट? साल्ट फार महत्वाचा आहे. साल्ट इज व्हॉट इज साल्ट? साल्ट that is a combination of S cation and anion. This is a salt, and salt on dissociate it gives B plus and A minus ion. बघा हे cation आहे, हे anion आहे, cation हे anion. What is hydrolysis of salt then? बघा salt म्हणजे salt is a substance which contains both cation, acidic part and basic part दोन्ही असतात त्याच्यामध्ये, त्याला salt म्हणतो आपण. And what is hydrolysis of salt? It is a chemical reaction in which cation and anion, बघा cation कुणाचं? साल्टचं. anion कुणाचं? साल्टचं. or both cation and anion react with water to form acidity, basicity or neutrality, sometimes neutrality. Is known as hydrolysis of salt. त्याच्यावर मी साल्ट सांगितलं तुम्हाला, काय उदाहरण सांगतो बघा. KCl साल्ट आहे. का साल्ट आहे? कारण ह्याच्यामध्ये H नाही, OH नाही. डिसोसिएट झाला, काय भेटलं? कॅटायन आणि anion. कोणताही साल्ट घेऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे. आता NaCl बघा, NaCl साल्ट आहे, डिसोसिएट झालं Na+Cl-. ठीक आहे. आता बघा कॉपर सल्फेट साल्ट आहे, कॉपर डायव्हॅलेंट आहे, कॉपर वर चार्ज आहे +2, म्हणून सल्फेट वर किती येणार? -2. KNO3 सुद्धा साल्ट आहे, पोटॅशियम मोनोव्हॅलेंट आहे, फर्स्ट ग्रुप मधला आहे, म्हणून नायट्रेट वर चार्ज येणार -. आता ह्याच्यावरून तुम्हाला समजलं असेल व्हॉट इज हायड्रोलायसिस ऑफ साल्ट. इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच cation and anion or both the ion of salt react with water. पाण्यासोबत रिएक्ट होतात बघा. both ions react with water to form acidity बघा, acidity or basicity, त्याला अल्कलिनिटी म्हणतो आपण, basicity or sometime neutrality to the solution. बघा न्यूट्रलिटी सुद्धा आहे. is known as hydrolysis of salt. It is a chemical reaction in which cation and anion or both the ion of salt react with water to form acidity, basicity or sometimes neutrality to the solution. Is known as hydrolysis of salt. Okay, hydrolysis of salt कोणताही साल्ट घेऊ शकता आपण. And on the basis of nature of acid and base, आपल्याला माहित आहे ऍसिड आणि बेस किती आहेत? 2 ऍसिड आहेत, 2 बेस आहेत. कोणते मित्रांनो? स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, वीक ऍसिड, वीक बेस. तर on the basis of nature of acid and base, there are 4 types of salt. बघा किती आहेत टाइप्स ऑफ साल्ट? 4 आहेत. टाइप्स ऑफ साल्ट 4 आहेत. व्याख्या समजली तुम्हाला? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच cation and anion or both the ion of salt react with water to form acidity, basicity or sometimes neutrality to the solution. ठीक आहे. and types of salt किती आहेत बघा? there are 4 types of salt. महत्वाचं आहे टाइप्स ऑफ साल्ट कशावर अवलंबून आहे? on the basis of nature of, बघा basis of nature of acid and base. Nature of acids and bases. There are 4 types of salt. पहिला कोणता बघा? Number 1, salt of strong acid, strong base. फार सोपा आहे. Strong acid, strong base. दोन्ही strong बघा. तुम्हाला नॉलेज असेल तर तुम्ही उदाहरण आरामशीर सांगू शकता. परत एकदा मी रिपीट करतो ते नॉलेज. स्ट्रॉंग ऍसिड कोणते आहेत आपल्याला माहिती आहे, डोक्यामध्ये ठेवायचं, बाजूला इथे लिहितो बघा मी. स्ट्रॉंग ऍसिड कोणते? HCl. ठीक आहे. HNO3 कामाचे बरं का, आणि H2SO4. HClO4 आहे पण आपण घेत नाही. आणि स्ट्रॉंग बेस कोणते? 2च आहेत, नाक. सोडियम हायड्रॉक्साइड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड. बस संपलं. आता मला साल्ट तयार करायचं कोणता? साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस.
काय असतात त्याचं उदाहरण बघा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचे उदाहरण काय असतात बघा मित्रांनो, सोपे आहेत बघा. KCl पोटॅशियम क्लोराइड, K इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ऍसिड बघा. NaCl, KNO3, NaNO3, K2SO4 and Na2SO4, ठीक है, etc. हे झाले salt of strong acid strong base. Okay, and they do not undergo hydrolysis because they gives equal number of H plus and OH minus ion. ते नंतर बघूत आपण. दुसरा टाइप आहे salt of, बघा आता काय करतो आपण, एक स्ट्रॉंग ऍसिड घेऊ, salt of strong acid and weak base बघा, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस बघू. तर स्ट्रॉंग ऍसिड कोण आहे याच्यामध्ये बघा, म्हणजे ClNO3 सल्फेट आहे आणि वीक बेस पाहिजे, महत्वाचं आहे या ठिकाणी वीक बेस पाहिजे. असं कोणते उदाहरण आपण घेऊ शकतो त्या ठिकाणी की वीक बेस आहे, लाईक अमोनिया बघा, अमोनिया वीक आहे कारण ते ह्याच्यामध्ये येत नाही. अमोनियम क्लोराइड हे साल्ट ऑफ काय आहे, वीक बेस स्ट्रॉंग ऍसिड, ऍसिडचा पार्ट आहे महत्वाचं. त्याच्यानंतर कॉपर सल्फेट सुद्धा बघा, कॉपर सल्फेट, सल्फेट स्ट्रॉंग ऍसिडचा पार्ट आहे कॉपर ह्याचा, ठीक आहे. बेरियम क्लोराइड बघा, BaCl2, AlCl3 एटसेट्रा, भरपूर उदाहरण आहेत. स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. तिसरा पार्ट आहे महत्वाचं बघा, आणि इट गिव्स ऍसिडिटी. व्हाय? बिकॉज द मॅक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन्स आर देयर. दिस साल्ट कांट अंडरगो हायड्रोलायसिस, इक्वल नंबर आहे, ठीक आहे. आता नेक्स्ट आहे साल्ट ऑफ, बघा तिसरा पार्ट आहे साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस, आणि बघा आता मित्रांनो, अँड द बेस स्ट्रॉंग झाल्यावर कोण असते सोबत, वीक ऍसिड, वाइस वर्सा बघा, ऍसिडचं पार्ट वीक आहे, स्ट्रॉंग बेस. फॉर एक्झाम्पल, बेस्ट एक्झाम्पल इज सोडियम ऍसिटेट बघा, हा बेस जे आहे स्ट्रॉंग आहे बघा, स्ट्रॉंगला मी अंडरलाईन केलेलं आहे इथं तुमच्या माहितीसाठी. स्ट्रॉंग जे आहे स्ट्रॉंग, सगळे स्ट्रॉंग. अरे स्ट्रॉंग कोण आहे, बेस आहे, सोडियम ऍसिटेट बघा, पोटॅशियम ऍसिटेट, स्ट्रॉंग बेस दोनच आहेत आपल्याला माहिती आहे. ओके, ऍसिड भरपूर आहेत. KCN पोटॅशियम सायनाइड बघा, सोडियम सायनाइड NaCN एटसेट्रा. ओके, आणि चौथा शेवटचा पार्ट आहे, आणि काय होतं माहिती आहे की इट अंडरगोज हायड्रोलायसिस डू गिव्स बेसिसिटी. व्हाय? बिकॉज मोर नंबर ऑफ OH मायनस आयन एक्झिस्ट इन नेचर. आणि शेवटचा आहे मित्रांनो, तो आहे साल्ट ऑफ, बघा काय राहिला आता, दोन्ही स्ट्रॉंग संपले, आता कोण आहे शेवटचा, साल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस बघा, दोन्ही वीक ऍसिड अँड वीक बेस. त्याच्यामध्ये आखल सुद्धा नसते आणि नाक सुद्धा नसते, हे बघा त्याला आपण म्हणतो वीक ऍसिड वीक बेस. लाईक अमोनियम सायनाइड, बेस्ट एक्झाम्पल, दोन्ही वीक बघा. अमोनियम सायनाइड, सायनाइड इज अ पार्ट ऑफ वीक ऍसिड, इज अ वीक बेस. अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, ठीक आहे. अमोनियम एसिटेट बघा, CH3CONH4, हे काय झाले, वीक base and weak acid, they gives neutrality to the solution. न्यूट्रलिटी देते बघा, परत सांगतो मी, लक्षात ठेवा. दिस साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगोज हायड्रोलायसिस, नॉट हायड्रोलाइज्ड. शॉर्ट ट्रिक आहे का, इक्वल नंबर आहेत H plus ON. दिस अंडरगोज हायड्रोलायसिस टू गिव्ह ऍसिडिटी. वाय ऍसिडिटी, H प्लस आयन असतात जास्त, इथं काय असतात, H प्लस आयन OH मायनस आयन इक्वल असतात, पण हायड्रोलायसिस होत नाही. आणि इथं काय होते या ठिकाणी बघा, लार्ज नंबर ऑफ OH मायनस आयन स्ट्रॉंग बेस असल्यामुळे मग काय देते या ठिकाणी, बेसिसिटी. काय बेसिसिटी, OH मायनस आयन देतात. आता इथे तर कट होते, इक्वलिटी कट होऊन जाते, आणि इथं काय न्यूट्रलिटी का बरं आहे, इट इज न्यूट्रल. व्हाय इट इज न्यूट्रल, बिकॉज गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H plus and OH minus, but sometime if the H plus ions are greater than OH minus, then it is acidic. Remember बघा, महत्वाचं आहे, असं नाही की ते होऊ शकत नाही, वीक मध्ये सुद्धा स्ट्रॉंग असतात. आणि जर मित्रांनो OH minus ion is greater than H plus ion, at that time it is basic. आणि दोन्ही इक्वल असतील तर मग त्या ठिकाणी न्यूट्रल असेल, ठीक आहे. तर लिहून घ्या, हे हायड्रोलायसिस ऑफ साल्ट, 4 टाइपचे साल्ट आहेत. साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगोज हायड्रोलायसिस,
Salt of strong acid weak base hydrolysis gives acidity. Salt of strong base weak acid hydrolyze basicity and weak acid weak base neutrality. ओके, धन्यवाद. पुढचा भाग आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये पाहू. थँक्यू व्हेरी मच.